Good morning, children. Dear children, now I will introduce your mathematics part 2 lessons. So, part 2 lessons have 8 lessons. First one is comparing quantities. So, second one, rational numbers. Next one, practical geometry. Next one is perimeter and area. Next one, algebraic expressions. 13th one, exponents and powers. 14th one, symmetry. And last one is visualizing solid shapes. Today I will start chapter 12, algebraic expressions. We have already come across simple algebraic expressions like x plus 3, y minus 5, 4x plus 5 and 10y minus 5 and so on. In this class, in class 6th, we have seen how these expressions are useful in formulating puzzles and problems. We have also seen examples of several expressions in the chapter on simple equations. Expressions are central concept in algebra. This chapter is devoted to algebraic expressions when you have studied this chapter. At end of this lesson, you will able to listen, define variable and constant, explain the formation of algebraic expressions, and identify factors and coefficient of a term. Then discuss addition and subtraction of algebraic expressions. Next one is find the value of an expression. So now start the lesson. First concept is variables and constants. So ಈ algebra ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ algebra ಅಂದರೆ algebra is a branch of mathematics that deals in representing numbers through the variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ algebra ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 4xy minus 5y plus 12 ಇದೆ. I will give another one example. Listen here. 2mn plus 24m minus 12n ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ algebraic expressions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ algebraic expression it means that a combination of constant and variables connected by the sign of fundamental operations is called an algebraic expressions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ ಎಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ. ಆದರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇರಲ್ಲ. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವೇರಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 12, 40, 600. These are the constants. Constant means constant is a number or other symbol that represent only one value. Constant has a fixed value. For example, 7x square plus 5xy plus 8. xy are the variables and 8 is a constant. xy are the variables and 8 is a constant. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, 4 ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ,
x plus 4. So ಇಲ್ಲಿ x is a variable, 4 is a constant, are connected by the addition sign. ಒಂದು addition sign ನ ತಗೊಂಡು ಇದು ಏನು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ x minus 4. So x is a variable, 4 is a constant, are connected by the subtraction sign. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ನೋಡಿ, 4 into x, 4x ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ x divided by 4. So using divided sign. So 4 equations having same variable and same constant. But another, I will give another some examples are here. 6x plus 9. 6 into x plus 9. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಸೈನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 14y minus 30 ಅಂತ ಇದೆ. 14y ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ 14y ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, y ಇಂಟು 14. ದೆನ್ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 14y ಮೈನಸ್ 30 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14y minus 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ examples are here. 9x plus 4. 9x means 9 into x plus 4. What do you mean by terms? Terms andre ಏನು? So such part of an expression are called terms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ ಭಾಗವನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಭಾಗವನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 9x plus 4 ಇದೆ. 9x is one part, another part is 4. Two parts are connected by the addition sign. So this one is one term, another 4 is another term. These expression having two terms. Terms are added to form expressions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ such part of an expression are called terms. So I will give another one example. 5x plus 3y. How many terms are here? In this expression having as two terms. It has two terms, that is they are 5x and 3y. Next one, factors of a term anta heli. Listen, ಇಲ್ಲಿ example are here. 12mn plus 4m minus 6n. 3xy are the factors of a 3y. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3y ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 3x ಆ್ಯಂಡ್ y ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ 5x plus 10 ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ 5x plus 10. ಸೊ 5x ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 5 is a factor and x and y having 3 factors. 5xy having 3 factors. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರೋದು 5xy plus 10 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದು? 5xy and 10. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ. So 5x and y, these are the factors of 5xy. Next one, coefficient. ಸಹಗುಣಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. coefficient. It means that in a term, the number factor of a product is the numerical coefficient of the remaining factors. The coefficient of the product of the remaining factors. For example, 5xy ಅಲ್ಲಿ 5ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ 5ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು 5. ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವೈನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 5 is the coefficient of xy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 5 is a coefficient of xy. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೈನ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಇನ್
ಇನ್ 5xy ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವೈನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು 5x ಅಂದರೆ ವೈನ ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು 5x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು 5y, 5ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು xy, ಎಕ್ಸ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟು 5. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ literal coefficient. Literal coefficient means alphabetical letters. In this term, literal coefficient is xy. Numerical coefficient 5. Numerical means constant term na helbekagutte. The numerical factor of a variable term is called its coefficient anta helidare. So numerical and literal coefficient two types ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ xy ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂದರೆ XY ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 12x² + 4xy + 4y² ಇದೆ. ಸೊ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ 12, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 4. ಇಲ್ಲಿ 12 ಇದೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ that is also 4. So next concept is like and unlike terms. Like and unlike terms ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Like means ಸಜಾತಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು, ವಿಜಾತಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಜಾತಿಯ ವಿಜಾತಿಯ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವರ್ಡ್, ಗೊತ್ತಿರೋ ನೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Listen student, when terms have the same algebraic factors, they are called like terms. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಜಾತಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5mn 10mn. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, 5, 10, 1000, 100, 50, -100, -50, -25 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ 5mn ಅಲ್ಲಿ, mn ಈಸ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂತಹ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು mn ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ mn ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಪವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5mn ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ mn ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ mn ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸಜಾತಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. When terms have different algebraic factors, they are called unlike terms. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ವಿಜಾತಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ 3x and 7b. First expression having x variable, second term having b variable. These two terms having different variables. So these are the unlike terms. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿಜಾತಿಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಾಗಿ ನಾವು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೊನೋಮಿಯಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟ್ರೈನೋಮಿಯಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಲಿನೋಮಿಯಲ್. ಸೊ ಮೊನೋಮಿಯಲ್ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಮೊನೋ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ algebraic expressions that contain only one term are called monomial. ಯಾವ ಒಂದು ಬೀಜೋಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ
ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾನೋಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ಮಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ two terms are called binomial. ಇನ್ನೇನಿದೆ algebraic expressions that contain two terms are called binomial. For example, 5m plus 2. Observe the expression. These expressions having two terms, they are 5m and 2. They are connected with addition sign. These are the examples of binomial. Next, third one, trinomial. TRI, tri means 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. With 3 terms. Tri means 3. An expressions having 3 terms. It means that algebraic expressions that contain 3 terms are called trinomials. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಏಕಪದೋಕ್ತಿ, 2 terms ಇದ್ರೆ ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ, 3 terms ಇದ್ರೆ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಮಾನೋಮಿಯಲ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್, ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟೋಟಲಿ ಮಾಸಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ವಿತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿತ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಹು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಹು. ವಿತ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ more than one terms are called polynomials. It means binomial also polynomial, trinomial also polynomial, monomial also polynomial. Totally ಇಲ್ಲಿ ಏಕಪದೋಕ್ತಿ, ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ, ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ. ಸೊ ಮಾನೋಮಿಯಲ್, ಬೈನಾಮಿಯಲ್, ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ polynomials. These are the types of algebraic expressions. So now take the exercise problems. 12.1 exercise 12.1 ಅಲ್ಲಿ I will read the first one main. Get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಒಂದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ. ಸೊ ನೀವು ರೈಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಝೆಡ್ ವೈಯಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೈ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವೈನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ, ವೈ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/2 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್. ಸಮ್ ಆಫ್, ಓ ಎಫ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಈ ಆಫ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಯಾವ ನಂಬರ್ಸು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ಮನ್ನು 1/2 ಆಫ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ 1/2 ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರೂ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಝೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದರಿಂದನೇ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಲಿಸನ್, z into z, multiply these two itself number, we get z square. Z into z ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 2 ಟೈಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು z ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. z into z ಈಕ್ವಲ್ ಟು z ಸ್ಕ್ವಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ 1/4 ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ p and q. ಸೊ 1/4 ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ p and q. Solution, 1/4, 1/4, half means multiply. So product means multiply, p into q. So p into q, pq,
whole divided by 4. Next, fifth one. Numbers x and y both squared and added. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಎರಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್. I will start second main. First one, sub question first one. Identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and factors by tree diagrams ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಶೋ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಗಿವನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್? ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ 3. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ, -3 ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದು ಸೊ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 1 is a common factor. X minus 3, that is expression. Then we have to represent terms. So x is the first term, -3 is the second term. Then dotted line ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವುದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ನಂಬರ್, 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ನಂಬರು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ -3 ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಂಬರ್. 1 ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ದೆನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 1, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 1ಗೆ 1, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. First we have to write expression, then we have to write terms. First term 1, second term x, third term x square. So next one, 1 factors 1 and itself. 1ಗೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ itself ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. x ಫ್ಯಾಕ್ಟರು itself ನಂಬರ್ and 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ x 2 ಟೈಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, x and x into x, it means x square. Next third one, y minus y cube. Expressions y minus y cube, terms y and minus y cube. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೈನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವೈಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್, minus y, minus y, minus y, 3 factors, minus y cube having 3 factors. So first we have to write expression y minus y cube, then we have to write terms y and minus y cube, then we have to write factors y and 1. Next minus y cube ಇದೆ, minus 1 y ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ನ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ -1 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ -1 ಇಸ್ ದ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು 1 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ -1, y ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ, 3 ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5x square
xy square plus 7x square y. So solution, first we have to write expression 5xy square plus 7x square y. Then terms 5xy square comma 7x square y having two terms. Factors, first term having 4 factor 5x y 2 time. Then second factor having, that is also having 4 factors 7 x, x and y. So first we have to write the expression 5xy square plus 7x square y. Then we have to write the factors 5xy square 7x square y. ಮತ್ತೆ split ಆಗುತ್ತೆ factors 5x y 2 time. Then next 7 x time ಇದೆ 2 time. Then write y. So both terms having 4 factors. ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಟ್ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, Identify terms and factors in the expression given below. ಸೊ ಏನಿದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ 8 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. -4x + 5. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ 8 ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 6ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ -4x + 5 ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಟರ್ಮ್ಸು -4x ಆ್ಯಂಡ್ 5, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ -4x ಅಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, -4 ಆ್ಯಂಡ್ x. 5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B1th ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ -4x + 5y. ಸೊ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ -4x ಆ್ಯಂಡ್ 5y, 2 ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ -4xನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, -4 ಆ್ಯಂಡ್ x. 5yನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ y. ದೆನ್ C1th 5y + 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್. 5y ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ 5y ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ 5y ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 3y ಸ್ಕ್ವೇರ್. 5y ಟರ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು, 5 ಆ್ಯಂಡ್ y. 3y ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, 3y square means y and y 2 time. Next D1th xy plus 2x square y square. So having 2 terms xy and 2x square y square. So xy is the terms. Second xy is the factors. So ಇಲ್ಲಿ xy term ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು, x and y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x square y square ಅಲ್ಲಿ 2x x y y. ಟೋಟಲಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 2x square y square ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PQ plus Q. PQ is the first term, Q is the second term. PQ will having 2 factors. It has 2 factors, P and Q. Next one, Q having one factor, that is Q. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F1th ಅಲ್ಲಿ 1.2 ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1.2 AB minus 2.4B plus 3.6A. This expression having 3 terms. They are 1.2 AB minus second one minus 2.4 B, next third one 3.6 A. These are the terms, 3 terms. Next factors 1.2 and A, next one is B. First term having 3 factors, second term is having 2 factor minus 2.4 and B. Next third term ಅಲ್ಲಿ 3.6 and A having, it has 2 factors. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ all the problems and concept in this class very well. Thank you.